اور بڑے فرقے کو جہاں ایک طرف سنی تو وہیں دوسری طرف دوسرے فرقے کو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ریئیکشن 24۔ میرا فائد علی اور آج ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں RS نیٹ ورک، اور اس میں ان کا بتایا گیا ہے کہ شیعہ اور سنی کیسے الگ ہوئے، مطلب یہ فرقہ کیسے بنے گیا شیعہ اور سنی کا۔ تو ہم پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ جس نے بھی یہ ویڈیو اوریجنل ویڈیو نہیں دیکھی ہے، میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام دھرم ہماری اس دنیا میں آفیشیلی دو گروپ یعنی دو فرقوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ ان میں سے پہلے اور بڑے فرقے کو جہاں ایک طرف سنی تو وہیں دوسری طرف دوسرے فرقے کو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر دوستو، عام طور پر جب کبھی بھی آپ لوگ شیعہ سنی لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے یا پھر ان کے بارے میں پڑھتے ہوں گے یا کچھ بھی سنتے ہوں گے تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر جب ان دونوں ہی گروپس کا خدا ایک ہے، یعنی ایک ہی رب کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی کتاب یعنی قرآن ایک ہے، ایون ان کے پروفٹ یعنی پیغمبر بھی ایک ہیں، تو آخر ان دونوں ہی فرقوں کے راستے الگ الگ کیوں ہیں؟ آخر اتہاس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اسلام دھرم دو فرقوں میں بٹ گیا تھا اور ان دونوں گروپس کے نہ صرف راستے الگ الگ ہو گئے تھے بلکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی بن گئے تھے؟ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ اگر شیعہ سنی کے اتہاس پر نظر ڈالی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت پر ان کی دشمنی کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جان بھی گنوائی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ شیعہ اور سنیوں کے ہی اتہاس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ آخر اتہاس میں یہ دونوں گروپ کب اور کیسے ڈیوائیڈ ہوئے تھے، یعنی ان دونوں کے راستے الگ الگ کیسے ہوئے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، ویسے تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ یہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے کہ جس کو صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، مگر پھر بھی ہم اپنی آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان بڑے اور بنیادی مدوں پر بات کریں گے کہ جن مدوں کی وجہ سے ہی ان دونوں کے بیچ ڈویژن ہوا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی آپ لوگ اتہاسک کتابوں کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ان دونوں کے بیچ بٹوارا ہوا کیوں تھا، ان کے راستے الگ ہوئے کیوں تھے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی دماغ کی سوئیاں ہمیشہ دو جگہ پر ہی جا کر رکیں گی، جس میں سے پہلی چیز تو ہوگی خلافت، جبکہ دوسری چیز ہوگی 632 عیسوی کا سال۔ ہاں دوستو، 632 عیسوی کا یہ وہی سال تھا کہ جس سال ہمارے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے ظاہری طور پر ہماری اس دنیا کو الوداع کہا تھا، اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی اس پورے میٹر کی شروعات ہوئی تھی۔ دراصل دوستو، جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے آخری وقت میں کافی بیمار ہو گئے تھے تو عام لوگوں کے بیچ یہ مدعا اٹھنے لگا تھا کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ہمارا نیا جانشین اور لیڈر کون ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ دور تھا کہ جب تک مسلمانوں کے انڈر میں وہ پورا علاقہ آ چکا تھا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ سعودی عربیہ کے نام سے جانتے ہیں، تو اتنے بڑے علاقے کو سنبھالنے کے لیے اور مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیڈر اور خلیفہ تو ضرور چاہیے تھا۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کے بعد نئے خلیفہ کا چناؤ ہی شیعہ اور سنی کے بیچ ڈویژن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ریزن بنا تھا، یعنی یہی صحیح ان دونوں کے راستوں کے الگ ہونے کی شروعات ہوئی تھی۔ اس میٹر کو لے کر اتہاس میں وقت پر کس طرح کی گھٹنائیں گھٹی تھیں، اس چیز کو لے کر شیعہ اور سنی دونوں ہی اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں اور الگ الگ کتابوں سے الگ الگ ایویڈنسز پیش کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ایک بار خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا تھا اور تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب دوستو، مولا عربی کا ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کے بہت سارے معنی یعنی بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، اور ان بہت سارے مطلب میں سے ایک مطلب لیڈر یعنی رہنما کا بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شیعہ لوگ اس حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں تمام لوگوں کے سامنے کھلے طور پر ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ حضرت علی ہوں گے، جبکہ دوسری طرف سنی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اس سے وہ عام لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت علی کے ساتھ ان کا رشتہ کتنا گہرا ہے،
क्योंकि अरबिक में जिस तरह से मौला का मतलब लीडर और रहनुमा होता है, बिल्कुल इसी तरह से दोस्त भी होता है। इसके अलावा भी खिलाफत से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिनको लेकर शिया और सुन्नी दोनों ही अलग अलग राय रखते हैं। फिलहाल जब 632 ईस्वी में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी तौर पर वफात हुई, यानी उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो उस वक्त तक अरब के मुसलमान किसी भी एक ऐसे इंसान को लेकर मुत्तफिक नहीं थे कि जिसको अगला खलीफा बनाया जाए। इसीलिए वफात होते ही ये चीज़ भी ज़रूरी थी कि जल्द से जल्द नया खलीफा बना लिया जाए ताकि बाहर का कोई भी दुश्मन इस मौके का फ़ायदा ना उठा सके। इसके अलावा अंदर फैलने वाले किसी भी फितने और फसाद से भी बचा जा सके। तो जहाँ एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम की वफात के दिन हज़रत अली ने जनाजे की जिम्मेदारी संभाली और जनाजे की तैयारियां शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ मदीना में नया खलीफा चुने जाने को लेकर एक बड़ा इज्तिमा भी शुरू हुआ। शुरू में तो इस मीटिंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत अली जैसे कोई भी मशहूर सहाबी मौजूद नहीं थे। मगर बाद में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक आज़म को इस महफिल की खबर हुई, यानी इस मीटिंग की खबर हुई, तो वो लोग भी इस महफिल में जाकर हाजिर हुए। एक लंबे डिस्कशन के बाद आखिरकार सभी आम लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर हामी भर दी, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम का पहला खलीफा चुन लिया गया। मगर दोस्तों, उस वक्त कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा भी था कि जो इस फैसले से एग्री नहीं करता था। वो इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक ये फैसला हज़रत अली की गैर मौजूदगी में लिया गया था, जबकि उनके मुताबिक हज़रत अली तो खुद खिलाफत के सबसे बड़े दावेदार थे। इसीलिए हज़रत उमर बाकायदा तौर पर बाद में खुद हज़रत अली से पर्सनली मिले और बाद में हज़रत अली ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर हामी भर दी थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैअत कर ली थी। मगर दोस्तों, हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हज़रत अली को किस तरह से कन्वेंस किया था, इस मैटर को लेकर भी ये दोनों ग्रुप अलग अलग राय रखते हैं। जहां एक तरफ सुन्नियों का ये मानना है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली से पुरअमन तौर पर मुलाकात की थी और एक मशवरे के बाद हज़रत अली भी मदीना के आम मुसलमानों की तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाए जाने को लेकर खुशी खुशी मान गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोगों का इसके बिल्कुल उलट मानना है। उन लोगों के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली से पुरअमन तौर पर मुलाकात नहीं की थी, बल्कि हज़रत अली तो इस फैसले के खिलाफ थे। इसीलिए हज़रत उमर गुस्से में हज़रत अली के घर का दरवाजा तोड़कर उनके घर में दाखिल हुए थे और माज़अल्लाह वो दरवाजा भी हज़रत अली की बीबी और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी यानी कि हज़रत फातिमा के ऊपर गिरा था और उसके बाद जबरदस्ती हज़रत अली को इस फैसले के लिए राजी किया गया था। हज़रत उमर ने जबरदस्ती हज़रत अली को सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ही राजी नहीं किया था, बल्कि अपने आप को भी उनका खलीफा मनवाया था। यानी इस बात पर भी राजी कर लिया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के बाद मुसलमानों का खलीफा कोई और नहीं बल्कि खुद हज़रत उमर बनेंगे। मगर दोस्तों, दरवाजा तोड़कर घर में घुसने वाली ये जो रिवायत है, ये दरअसल झूठी और इस्लाम के खिलाफ एक साजिश मालूम होती है। वो इसलिए क्योंकि जिस दौर की ये बात की जा रही है, उस दौर में तो अरबों के यहाँ पर दरवाजे का तसव्वुर ही नहीं था। आमतौर पर उनके घरों का जो एंट्री गेट हुआ करता था, यानी जहाँ से घर के अंदर दाखिल हुआ जाता था, वहाँ पर दरवाजों की बजाय बड़े बड़े कपड़े के पर्दे डाले जाते थे। कोई भी इंसान जब आता था तो वो जिसका घर हुआ करता था, बाहर से ही उसका नाम पुकार कर इजाज़त मांगा करता था और फिर इजाज़त मिल जाने के बाद उस पर्दे को हटाकर घर के अंदर आ जाता था। और वैसे भी इस रिवायत का जो रावी है, जिसका नाम अब्बान बिन अबी अय्याश है, उस पर बहुत सारे इतराज़ात किए जाते हैं। सुन्नी आलिम तो टोटली उस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब रावी मानते हैं। इवन इमाम बिन मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के मुकदमे में भी इस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब रावी करार दिया है। और हैरानी की बात तो ये है कि खुद शिया ग्रुप के भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसे आलिम हैं कि जो इस इंसान को एक झूठा और कज़्ज़ाब रावी करार देते हैं, जिनमें एक मशहूर नाम असैयद अबुल कासिम अल खुई का है। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को अगर छोड़ भी दिया जाए, तब भी हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक तौर पर यह चीज़ पॉसिबल मालूम नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि आखिरी वक्त तक हज़रत अली का हज़रत उमर के साथ जिस तरह का रिश्ता रहा था, वो तो दरअसल किसी और चीज़ की ही तरफ इशारा करता है। हम सभी जानते हैं कि जहां एक तरफ हज़रत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर के साथ कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर ने भी अपनी खिलाफत के दौर में न सिर्फ हर मामले में हज़रत अली से मशवरा लिया था, बल्कि उनको चीफ जस्टिस जैसी एक बड़ी पोजीशन पर भी बैठाया था। अब आप लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आखिर चीफ जस्टिस की पोजीशन कितनी बड़ी होती है। एक ऐसी बड़ी और आज़ाद पोजीशन कि जिसके सामने किसी की नहीं चलती है। जाहिर है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसके सामने न तो किसी देश के प्रधानमंत्री की चलती है और न ही किसी सल्तनत के राजा और महाराजा की चलती है।
تو اس سے یہ چیز تو کلیئر ہوتی ہے کہ اگر ان دونوں کے بیچ ذرہ برابر بھی کوئی کڑواہٹ ہوتی، یعنی ان کے رشتے آپس میں خراب ہوتے، تو حضرت عمر حضرت علی کو کسی بھی پوزیشن پر بیٹھا سکتے تھے، مگر چیف جسٹس کی پوزیشن پر کبھی نہیں بیٹھاتے، کیونکہ اس سے تو ان کے لیے ہی خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ خیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے حضرت عمر کی خلافت کو قبول کیا، اور حضرت عمر کی خلافت کے بعد حضرت علی کا نام ایک بار پھر سے خلافت کے لیے اوپر آیا، مگر اس بار بھی حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ چن لیا گیا، اور حضرت علی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی خوشی خوشی قبول کیا۔ مگر دوستو، وقت کے ساتھ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بغاوت کی آندھی اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ، فساد اور بغاوت کی آندھی کیوں اٹھی تھی، اس کو لے کر بھی شیعہ اور سنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں، مگر جس پر زیادہ تر لوگ ایگری ہیں وہ ہے دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نرم مزاج، کیونکہ جہاں ایک طرف دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اپنی سخت مزاجی کے لیے جانے جاتے تھے، تو وہیں دوسری طرف حضرت عثمان غنی اتنے ہی نرم مزاج بھی تھے، اور ان کی اسی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر باغیوں کو اٹھنے کی مہلت مل گئی تھی۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ پر حضرت علی کو نیا خلیفہ بنائے جانے کی پیشکش کی، مگر حضرت علی نے خود اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، الٹا خود اپنے بیٹوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت کے لیے بھیجا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آخرکار باغیوں نے 656 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو ہی اسلام کے چوتھے خلیفہ کے طور پر خلافت کے منصب پر بیٹھایا گیا، مگر دوستو، حضرت علی کا خلیفہ چنا جانا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا یہ نظر آتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے حضرت علی کو بے انتہا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور سے بنو امیہ نام کا وہ خاندان مخالفت کر رہا تھا کہ جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار اور بنو امیہ کے ہی ایک ممبر کہ جن کا نام حضرت امیر معاویہ تھا اور جو خود اس دور میں سیریا کے گورنر بھی تھے، انہوں نے تو حضرت علی کی بیعت کرنے سے ہی انکار کر دیا، یعنی ان کو خلیفہ قبول نہیں کیا، اور ان سے یہ مانگ کی کہ آپ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں، یعنی پہلے ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ حضرت علی سے یہ ڈیمانڈ صرف بنو امیہ خاندان یا پھر حضرت امیر معاویہ ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کر رہی تھیں۔ دوسری طرف حضرت علی کے مطابق فوراً کے فوراً اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ لینا حد سے زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ مدینے کے حالات حد سے زیادہ خراب تھے۔ وہ باغی کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، انہوں نے مدینہ کو پوری طرح سے گھیر رکھا تھا، یعنی مدینے میں وہ لوگ بھرے پڑے تھے، تو اسی لیے ضروری تھا کہ پہلے مدینے کے سارے سسٹم کو سنبھالا جائے، لہٰذا اس مدعے کو لے کر دھیرے دھیرے حالات بگڑتے گئے اور بعد پھر دھیرے دھیرے جنگ تک جا پہنچی، اور اس طرح سے مسلم ہسٹری میں فرسٹ سول وار کا آغاز ہوا۔ یہ اتہاس میں پہلی بار تھا کہ جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر ہی اٹھ رہی تھیں۔ شروع میں تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت امیر معاویہ کی فوج کی طرف سے تھیں۔ دوسری طرف وہ لوگ کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ذمہ دار تھے، وہ حضرت علی کی فوج میں چھپے بیٹھے تھے۔ یہ دراصل کچھ خاص لوگوں کا وہ خطرناک اور خفیہ گروپ تھا کہ جس کو آگے چل کر مسلم ہسٹورینز اور اسکالرز نے خوارج کا نام دیا تھا، جو دراصل دکھنے میں تو مسلمان ہوا کرتے تھے مگر اندر سے مسلمانوں کے ہی دشمن ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے بات چیت بھی کر لی تھی اور ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اس فرسٹ گرہ یدھ کو روکا جا سکے، مگر دراصل حضرت علی کی فوج میں جو چھپے ہوئے کچھ خوارج تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے یہ بات چیت کامیاب ہو سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک بار اگر یہ جنگ ٹل گئی تو سب سے پہلا نمبر انہی کا آنے والا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی مدینہ شہر کے حالات کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو ہی چن چن کر ختم کریں گے، اسی لیے ان لوگوں نے چپکے سے رات کے اندھیرے میں حضرت امیر معاویہ کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ یہ چیز دیکھ کر جو حضرت علی کی باقی عام فوج تھی، جو اصل میں فوج تھی، اس نے سوچا کہ شاید ہماری طرف سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی باقی تمام فوج نے بھی اب بنو امیہ کی فوج کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس غدر میں اور اس ماحول میں کوئی بھی ان کا فوجی ان کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور اس طرح سے جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایسی جنگ کہ جس کو اتہاس میں ہم لوگ بیٹل آف جمل کے نام سے جانتے ہیں، جو دراصل 656 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔
इस जंग में आखिर में हजरत अली की फतह हुई थी और हजरत अली ने जीत जाने के बावजूद भी फौरन बाद में अपने तमाम बागियों को और अपनी मुखालिफ सोच रखने वाले लोगों को माफ कर दिया था। मगर दूसरी तरफ बनु उमैया की हार हो जाने के बावजूद भी हजरत अमीर मुआविया अभी भी अपनी वही डिमांड दोहरा रहे थे और हजरत अली को उस डिमांड पूरी होने से पहले खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा इस वजह से अब ये हालात पहले की ही तरह बने रहे और सिर्फ एक साल के बाद हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली की फौज का आमना सामना हुआ। 657 ईस्वी में हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के बीच लड़ी गई इस जंग को बैटल ऑफ सिफीन के नाम से जाना जाता है। इस जंग में बाद में हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत अली को बातचीत की पेशकश की गई ताकि आगे होने वाले खून खराबे को रोका जा सके। लिहाजा वो बातचीत जो 658 या 59 के करीब में हुई थी वो भी दरअसल नाकामयाब साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि इस बातचीत में ये तय पाया गया था कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया दोनों अपने अपने वादों से अलग हट जाएं, यानी अपने वादों को छोड़ दें और दुनिया के आम मुसलमानों को अब अपना खलीफा खुद चुन लेने दें। क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ हजरत अली ने इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से डिनाई कर दिया था तो वहीं दूसरी तरफ हजरत अमीर मुआविया ने भी 660 ईस्वी में अपने आप को दमिश्क में खलीफा घोषित कर दिया था और इस तरह से इन दोनों के बीच का ये झगड़ा चलता रहा था। फिलहाल दोस्तों अगले ही साल यानी 661 ईस्वी में एक खारजी ने हजरत अली को अचानक से उस वक्त शहीद कर दिया था कि जब आप मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। हजरत अली के शहीद हो जाने के बाद उनके बेटे यानी हजरत हसन को उनकी जगह पर खलीफा बनाया गया। मगर झगड़ा अभी भी वही था कि जहां एक तरफ दुनिया के आधे मुसलमान कूफा में मौजूद हजरत अली के बेटे यानी हजरत इमाम हसन को अपना खलीफा मानते थे तो वहीं दूसरी तरफ दमिश्क में मौजूद हजरत मुआविया अपने आप को खलीफा माना करते थे। लेकिन दोस्तों हजरत इमाम हसन ने हालात को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही खिलाफत का मनसब संभाला और उसके बाद एक मुआहदे के तहत खुद ब खुद खिलाफत के मनसब को छोड़ दिया, इसलिए ताकि फ्यूचर में और भी ज्यादा मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के ऊपर ना उठें और आपस में होने वाले मुसलमानों के खून खराबे को रोका जा सके। मगर दोस्तों ये तमाम हालात उस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो गए कि जब हजरत अमीर मुआविया की वफात हुई, क्योंकि उनकी वफात के बाद उनके बेटे यजीद को उनकी गद्दी पर बैठा दिया गया। अब जाहिर है दोस्तों उस दौर के लगभग ज्यादातर मुसलमानों का यही मानना था कि यजीद जैसा इंसान खिलाफत की गद्दी पर बैठने के काबिल ही नहीं है, उसके अंदर तो वो क्वालिटीज ही नहीं है कि जिसकी वजह से उसको खिलाफत जैसे एक बड़े मनसब पर बैठाया जा सके। मगर जाहिर है वो न सिर्फ बैठा बल्कि ये मुस्लिम इतिहास में पहली बार हो रहा था कि जब एक हुक्मरान का बेटा हुक्मरान बन रहा था, यानी सिर्फ इस वजह से बन रहा था कि वो एक हुक्मरान का बेटा है, वरना उससे पहले हमेशा किसी हुक्मरान का बेटा हुक्मरान नहीं बना करता था बल्कि आम मुसलमानों के मशवरे पर उनका खलीफा चुना जाता था। यही वजह है कि इसी लम्हे से ही मुसलमानों की जो खिलाफत थी वो खिलाफत नहीं रही बल्कि पूरी तरह से बादशाहत में बदल गई। इसीलिए आप लोगों ने गौर किया होगा कि इतिहास में हजरत अमीर मुआविया को खलीफा नहीं कहा जाता है बल्कि उनको तो मुस्लिम इतिहास का पहला बादशाह माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही बादशाहत की शुरुआत हो गई थी और जाहिर है बादशाहत के सिस्टम में बादशाह का बेटा ही बादशाह बनता है। यजीद के हुक्मरान बनते ही हालात और भी ज्यादा बिगड़े और दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों के साथ साथ खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन ने भी उसकी बैत करने से इनकार कर दिया, मतलब उसको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो बाकी आम मुसलमान थे जो यजीद के मुखालिफ थे उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को ही अपना खलीफा मानना शुरू कर दिया, यानी वो यजीद की जगह हजरत इमाम हुसैन को खिलाफत के मनसब पर देखना चाहते थे। ऐसे हालात को देखकर यजीद के लिए खतरा बढ़ने लगा था और उसने सोच लिया था कि हो न हो हर हाल में मुझको हजरत इमाम हुसैन की बैत लेना ही पड़ेगी, यानी उनको अपने पाले में करना पड़ेगा, वरना मैं कभी कामयाब हो ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए उसने जल्द से जल्द हजरत इमाम हुसैन और उनकी बाकी फैमिली पर हद से ज्यादा प्रेशर डालना शुरू किया कि वो किसी तरह से उसको खलीफा मान लें। मगर हजरत इमाम हुसैन ने किसी भी हालत में उसकी खिलाफत को कबूल नहीं किया। धीरे धीरे हालात और भी ज्यादा बिगड़े और फिर उस हालत तक पहुँच गए कि जिस हालत पर जाकर करबला की जंग लड़ी गई थी। मुझे उम्मीद है कि करबला के मैदान में क्या हुआ वो सब कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बड़ी गहराई के साथ उस पूरे मैटर के बारे में जानते होंगे और वैसे भी छोटी सी वीडियो में उसको कवर करना मुमकिन नहीं है, वरना ये वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी। मगर फिर भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी उस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। आसान लफ्जों में बस इतना समझिए कि यजीद की जालिम फौज ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ साथ उनकी फैमिली के ज्यादातर लोगों को शहीद कर दिया था और हजरत इमाम हुसैन की ये शहादत मुसलमानों के शिया सुन्नी डिवीजन के लिए आखिरी ताबूत की कील साबित हुई थी, क्योंकि इसके बाद तो पूरी मुस्लिम दुनिया के हालात इतने ज्यादा बदल गए कि जिसको आज भी हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं।
दोस्तों अहले तशय्युع के जिनको आमतौर पर हजरत अली के हामियों की जमात माना जाता था, वो शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल तहरीक थी, यानी एक ऐसी सियासी तहरीक कि जिसका मकसद बनु उमैया के खानदान की हुकूमत का तख्ता पलट करना था और उनकी जगह पर अहले बैत यानी नबी अलैहिस्सलाम की फैमिली के ही एक मेंबर को नया लीडर बनाना था, यानी मुस्लिम दुनिया का लीडर उनको नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के ही एक मेंबर को बनाना था। मगर बाद में धीरे धीरे इतिहास के साथ साथ कुरान, हदीस और इस तरह की हर चीज में अलग अलग राय रखने की वजह से और हर चीज को अलग अलग तरह से मानने की वजह से ये अहले तशय्युع एक सियासी तहरीक से फिरके में बदल गई और आज के दौर में आमतौर पर हम इन्हीं अहले तशय्युع को ही शिया के नाम से जानते हैं। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और साथ ही साथ पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हेलो गाइस, आपने देखा क्या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात के बाद जो जंग हुई, मतलब खलीफा चुनने के लिए, तो उसी में से ही जो शिया सुन्नी जो हुए थे, मतलब करबला की जंग के बाद, करबला की जंग के ही बाद जो शिया सुन्नी अलग हुए और सबका इख्तिलाफ अलग-अलग रहा, सुन्नियों का अलग रहा और शियाओं का अलग रहा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें।